ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੀ ਰੂਹਰਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 20 सितंबर 2018 6 असू नानकशाही संमत 550 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसदी व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, वेलफेयर केबल कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV 84। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और बापू गांधी नूं राष्ट्रपिता कहा जा रहा है। वाट ए कंबीनेशन, इस उपर तुहाडे आपां विचार जानने चाहांगे जी डॉक्टर साहब। देखो अज दा ये पहला विषय बड़ा इस किस्म दा है भी जिवें बहुत बार जदों कोई ग्राफिक पिक्चर्स लड़ाई दियां जां कोई होर ह्यूमन राइट्स वायलेशनस दियां टॉर्चर दियां होण तो पहला साइन आ जाता है डिस्क्रिशन जी कि इनू तुसी देखना है कि नहीं देखना, ये तुहाडे ते है भी इस किस्म दियां हो सकदियां। सो असी समझते हैं भी जिन्हां दे लई गां सचमुच माता है, उन्हां दा धार्मिक अकीदा इस दे उत्ते मांवाड़ है, वो इस सैगमेंट नू ना देखण, क्योंकि ये ना उन्होंने लगे कि भी असी जान बुझ के उन्होंने धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचा रहे हैं। साडा इस किस्म का कोई मकसद नहीं है जी। पर जदों कोई चीज़ एक इंडिविजुअल डोमेन हुंदा है जिन्हों कहंदे ने व्यक्तिगत जां निजी जां जाती, किसी का की विश्वास है, कोई पत्थर च यकीन रखे, कोई दरख्त च रखे, कोई बांदर च रखे, कोई सप च रखे, उन्होंने हक है जी उसनूं इष्ट के उसकी इबादत करे, उसका वो मंदिर बनाए, उसनूं किसी भी तरीके दे नाल याद करे, उसका हक है, उसते साडा कोई सवाल नहीं जी। पर जदों इस किस्म दे धार्मिक विश्वास जां उन्हां दे निजी विश्वास पब्लिक डोमेन च आ जांदे ने, जनतक चर्चा च आ जांदे ने, वो भी मन्निया जा सकता है कि वोटां लैण दे लई जां दूसरियां दे लई सियासी पार्टियां जे असी भारत के कॉन्टेक्स्ट गल करिए तो वो जात नूं भी इस्तेमाल करदियां। जदों उम्मीदवार जिस खिते च जिहड़ी पार्टी चुनदी है वो पहलां देखदी है कि उत्थे किहड़ी जात दीयां किन्नियां वोटां ने और वो कंबीनेशन जिहड़े ने वो लड़ाए जांदे ने। ते जे एक पार्टी ने एक वड्डी गिणती वाली जात वाले नूं टिकट दित्ती है तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है कि जे तुसीं दूजिਆਂ ਨੂੰ कंबाइन करके एक उम्मीदवार खड़ा कर देंदे हो तो पहले चो भी थोड़ियां वोटां टुट जाण तो उन्हां दा उम्मीदवार जित सकदा है। फिर जिस जात जां मजहब दे नाल रिलेटेड कोई इशू हुंदा है उन्हों भी सियासी पार्टियां उभारदियां ने। पर जदों ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन दे विच संविधान दे विच जां आइन तक पहुंच जांदा है और इस नूं एक नेशन दे फेथ दे तौर ते ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 200-250 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਲਾਅ ਬਾਈ ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ तो तुसी ये देखना है भी केड़ी चीज़ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए जिहड़े कुछ लोगों के ईवन पैट्रियोटिक फेथ ने, जिवें किसी भी मुल्क के लोगों लई राष्ट्रीय झंडा जिहड़ा हुंदा है फ्लैग,
ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਸੈਕਰੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ US ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਡੈਸਿਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਈਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਇਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਡੀ ਜਿਊਰਿਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਫਟ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੈਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 35A ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਅਖਾਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੋਤੀ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਬੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਭੌਂ ਚੌਂ ਕੇ ਬੋੜ ਥੱਲੇ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਜਾਏ ਉੱਧਰ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਭੌਂ ਚੌਂ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ RSS ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਊ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਿਹਰੇ, ਸੌਫਟ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 90-95 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਸੂਬੇ ਨੇ। 29 ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ
ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 21 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 70% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ RSS ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ 70% ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਸੂਬੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 8 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤਤੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ 800 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਜਾ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕੋ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੀਨੀਅਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੀ ਕਮੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਦੂ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2020 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਸੀ, ਤੇ 1960ਵਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, 67-68 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਗਊ ਸਲਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਖਵੀਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ। ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਵਕੀਲ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਰਨਡ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਲੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਖਸ਼ਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਲ ਰਿਸਰਚ ਰਾਈਟਰ ਅਪ ਨੇ, ਡਜ਼ਨਸ ਆਫ them, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਯੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਯੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਯੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਯੱਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ, ਗੱਜਮੇਘ ਯੱਗ, ਗਊ ਮੇਘ ਯੱਗ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਜਮੇਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਾਸ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਔਰ ਗਊ ਮੇਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਥਾਟ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਬੁੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਲੋਤੀ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵੇਦ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਵੇਦ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਥਾਟ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਸੀ ਦਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਧੌਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੌਲਦ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕਿ ਜੀ ਧਰਤੀ ਬੌਲਦ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਭੁਚਾਲ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੌਲਦ ਹਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਕਿ ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ, ਤੇ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹੈ, ਦਇਆ ਚੋਂ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਲੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲੋ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ, ਜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੀ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦਾ ਥਾਟ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਥਾਟ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਰੱਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਬਲੱਡ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਨਕਾਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀਏ, ਅਗਰਵਾਲ, ਗੁਪਤੇ, ਜੈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨੇ,
ਜੈਨੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਝਾ, ਔਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੀੜੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਵਾੜੀ, ਦੂਜੇ ਜੈਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਇੰਨਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਏ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਭੂਤ, ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 1000 ਸਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਰਹੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਿਸ਼ਕਾ, ਅਸ਼ੋਕਾ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਮਗਧ ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਉੜੀਸਾ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੋਨੈਸਟਰੀਜ਼, ਮੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ, ਸਤੂਪੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਨੀਮਲ ਔਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਉਸ ਨੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਆਇਆ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੋਇਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਢਾਈ ਗਈ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਕਿਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੌ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊ ਮੀਟ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਣ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਜਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਦੈਂਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ। ਔਰ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ
ਕਿ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰੇਖਾ ਆਰੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਕ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇਵਨਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਡਵਾਨੀ, ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਮਨਸੁਖਾਨੀ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਵਨਾਨੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇਵਨਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇਵਨਾਨੀ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ believes cows breathe in and breathe out oxygen. According to Devnani, this makes cow an animal with scientific significance, being the only of its kind to have the ability. ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟ ਡਬਲੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। Cows do not produce oxygen, they are animals, not plants. Cows, like all other animals, use oxygen and exhale carbon dioxide. However, the lungs of any animal are not efficient at removing all oxygen from air, so some oxygen that was not absorbed is exhaled. This is why mouth-to-mouth resuscitation works. ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਹੇਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਤਾ ਬਣਾਓ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 2019 ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਰਲ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟ ਈਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਬੀਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਊ ਜਾਂ ਬਫਲੋ ਮੀਟ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ, 20% ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਬੀਫ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ 20 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 19 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਓ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਗੇ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪਰੋਸਦੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਤਾ ਐਲਾਨੋ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੇ। ਉਜਾੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਬਾਂਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਰੀ, 2 ਬਾਂਦਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਰਨਾ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਔਰ ਲੰਗੂਰ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਆदित्यनाथ योगी ने ਕਿਹਾ ਹਾਂ गाय माता आदमी व्यक्ति से भी पवित्र है, व्यक्ति का क्या है। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ 'ਚ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਐਕਟਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀਪਣਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਗਾਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂ। ਸਵਾਮੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਵੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਤੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਊ, ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਬੋਲੇਗੀ ਵੀ, ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੇਗੀ, ਤਾਮਿਲ ਬੋਲੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਬੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਟ ਅ ਮਿਨਟ, isn't Mahatma Gandhi father of the nation? मैं कहा जी हाँ बापू है। क्या भी now this will be mother of the nation? What kind of marriage is this? A man marrying an animal? मैं कहा जी तुसी अजंता एलोरा जाके देखो, इस किस्म के करिश्मे ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਟਰ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਜਾਏ 14,000 15,000 ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ? ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 1 ਸਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।